عوام کو ریلیف ملے گا یا مہنگائی کا نیا طوفان؟ نئے مالی سال کا 14,500 ارب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2023 سے 24 کا بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جی ڈی پی کے 7.7% مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار کیا گیا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان کا آج پیش ہونے والا بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف کے مطابق ہوگا۔ پاکستان کو بجٹ سے متعلق آئی ایم ایف کو 3 اہم معاملات پر مطمئن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کا بورڈ جائزہ لے گا کہ پاکستان کو کم از کم $2.5 ارب جاری کیے جائیں یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دیں۔ پر امید ہے کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے اور اسی ماہ اچھی خبریں ملیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے تقاضے اور شرائط احسن انداز میں پوری کی۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کا 2 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ آئندہ مالی سال 2023 سے 24 کی بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ 24 مئی، 5 اور 7 جون کے ای سی سی اجلاسوں کے فیصلوں کی توثیق بھی لی جائے گی۔ آزاد جموں اور کشمیر قانون ساز اسمبلی حلقہ LA-15 کی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سردار ضیاء القمر نے 2,57,055 ووٹ سے فتح اپنے نام کر لی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار مشتاق احمد منہا 20,485 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ضمنی الیکشن جیتنے پر ضیاء القمر کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کرنے پر ضلع باغ کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کامیاب ہونے والے امیدوار ضیاء القمر کو ہدایت کی کہ عوام کی خدمت کے تسلسل کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ 9 مئی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی۔ شرپسند ارزم جنید لاہور کا رہائشی اور پی ٹی آئی کا متحرک کارکن ہے۔ 9 مئی کو ارزم جنید نے اعلیٰ عسکری قیادت کے افسران کے نام لے کر ہرزہ سرائی کی اور افواج پاکستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اور اداکارہ ماہرہ خان نے کہا ہے کہ انہیں پاکستانی فلموں سے زیادہ ڈرامے پسند ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کو ان کی حقیقت سے قریب ترین اور مختصر کہانیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند اور شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پسندیدہ پاکستانی ڈراموں کے بارے میں بتایا کہ مجھے کئی پاکستانی ڈرامے پسند ہیں جیسے دھوپ کنارے، انکہیں اور داستان، لیکن عمیرہ احمد کا تحریر کردہ ڈرامہ سیریل دام بہت زیادہ پسند ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا یا عوام کو ریلیف ملے گا؟ نئے مالی سال کا 14,500 ارب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔
وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال 2023 سے 24 کا بجٹ پیش کریں گے۔ اتحادی حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دوسرا بجٹ ہوگا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جی ڈی پی کے 7.7% مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 6,500 ارب روپے سے زائد مالیاتی خسارے کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ تنخواہوں میں 20 اور پینشنز میں 15% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 430 ارب روپے مختص کیے جائیں گے۔ بجٹ میں 700 ارب سے زائد کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی کی شرح مزید بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ بجٹ جی ڈی پی کے 7.7% مالیاتی خسارے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں ملکی آمدن کا تخمینہ 9200 ارب، ایف بی آر ٹیکس محصولات اور نان ٹیکس آمدن کے لیے 2800 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے، جس میں 55% سے زائد صوبوں کو منتقل کیے جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان کا آج پیش ہونے والا بجٹ آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف کے مطابق ہوگا۔ پاکستان میں عالمی مالیاتی فنڈ کی نمائندہ نے کہا کہ پاکستان مزید فنڈز کے لیے آج ایسا بجٹ دے جو آئی ایم ایف کے لیے قابل قبول ہو۔ پاکستان کو بجٹ سے متعلق آئی ایم ایف کو 3 اہم معلومات پر مطمئن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آئی ایم ایف کا بورڈ جائزہ لے گا کہ پاکستان کو کم از کم 2.5 ارب ڈالر جاری کیے جائیں یا نہیں۔ آئی ایم ایف کے اس پروگرام کی مدت رواں ماہ کے اختتام پر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کی توسیعی فنڈ کی سہولت حاصل کرنے کا آخری موقع ہے۔ برطانوی نیوز ایجنسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ بات پاکستانی حکام تک پہنچا دی گئی ہے کہ موجودہ توسیعی فنڈ کی سہولت جون کے آخر میں ختم ہو جائے گی اور اس کے لیے بورڈ کا صرف ایک جائزہ اجلاس ہونا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ توسیعی فنڈ کی سہولت کے تحت حتمی جائزے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایف ایکس مارکیٹ کو مکمل فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ پر امید ہے کہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے اور اسی ماہ اچھی خبریں ملیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اور معاہدے کے تقاضے شرائط احسن انداز میں پورے کیے، ملک کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بلا خوف و تردد کہہ سکتا ہوں کہ بے پناہ چیلنجز کے باوجود ہم نے ان میں کامیابی حاصل کی۔ ہم اب بھی پر امید ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ حقیقت کا روپ دھارے گا۔ نویں جائزے کے لیے ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ انتہائی مشکل حالات میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تھا جب پاکستان دیوالیے کے دہانے پر تھا، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، معیشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی اور پھر سیلاب اور بارشوں سے بنیادی ڈھانچے اور بڑے پیمانے پر فیصلوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کو حالیہ انتخابات میں زبردست کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ترکیہ کے عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہیں مزید 5 برس کے لیے مینڈیٹ دیا۔ پاکستان کے عوام بھی بہت خوش ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے گزشتہ سال سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، ترکیہ نے بھرپور معاونت کی۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی حالات کی وجہ سے تیزی سے بڑھتی مہنگائی بھی درپیش تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اس تمام صورتحال کا مقابلہ کیا اور بہترین انداز میں اس سے نمٹنے میں کامیاب رہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی حلقہ LA-15 کی نشست پر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار سردار ضیاء القمر نے 25,755 ووٹ سے فتح اپنے نام کر لی۔ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار مشتاق احمد منہاس 20,485 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ 2021 کے عام انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کرنے والی امیدوار کرنل ریٹائرڈ ضمیر خان شکست کھا گئے۔ حلقہ LA-15 کی نشست سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کی عدالت عالیہ سے نااہلی کے فیصلے کی روشنی میں خالی ہوئی تھی۔ الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے 2500 سے زائد پولیس اہلکار اور کوئک رسپانس کے طور پر 500 FC اہلکار تعینات رہے۔ متعدد مقامات پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان تصادم کے واقعات بھی پیش آئے، جسے پولیس نے کنٹرول کر لیا۔
سابق صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد جموں اور کشمیر کے انتخابی حلقے LA-15 میں ضمنی الیکشن جیتنے پر ضیاء القمر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی پر اعتماد پر ضلع باغ کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کامیاب امیدوار ضیاء القمر کو ہدایت کی کہ عوام کی خدمت کے تسلسل کو مزید تیز کیا جائے۔ سابق صدر کا کہنا تھا کہ ضلع باغ کے عوام نے پیغام دے دیا کہ پیپلز پارٹی کراچی سے کشمیر تک ایک زندہ حقیقت ہے۔ پیپلز پارٹی ملک میں وفاق کی علامت ہے۔ ہم نے پہلے بھی پاکستان کو بچایا ہے، اب بھی ملک کو سنواریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ضمنی انتخابات جیتنے پر ضیاء القمر کو مبارکباد دی اور انتخابی مہم میں حصہ لینے والے کارکنان کو شاباش دی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور ملتان کے بعد آزاد کشمیر کے ضمنی انتخابات میں بھی تیر چل گیا۔ ضلع باغ کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جیالے امیدوار کو کامیاب کرایا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی کراچی سے کشمیر تک انتخابی کامیابیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عوام کا ہماری پالیسیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث مفروض شرپسندوں کی فوری گرفتاری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت 9 مئی واقعات کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں شرپسندوں کے خلاف پروسیکیوشن کے عمل پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شرپسندوں کی گرفتاریوں، تفتیش اور مقدمات پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث مزید 1163 شرپسندوں کا ڈیٹا بیس مل گیا ہے۔ سائنٹیفک انداز سے شرپسندوں کی شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ شرپسندوں کے خلاف پروسیکیوشن کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پولیس اور پروسیکیوشن کو بہترین کوارڈینیشن کے ساتھ کیسوں کی پیروی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے اہم ادارے ایکوسک فورم اقتصادی کونسل کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کونسل فورم کی رکنیت کے لیے ووٹنگ میں پاکستان نے 185 میں سے 129 ووٹ لیے۔ سب سے زیادہ 145 ووٹ نیپال نے حاصل کیے، جبکہ جاپان نے 127 ووٹ حاصل کیے۔ ایشیا اور پیسفک خطے کے ممالک کے لیے 3 مخصوص نشستوں پر 5 ممالک میں مقابلہ تھا۔ ایشیائی ممالک کے لیے مخصوص 2 نشستوں پر عراق، تاجکستان، جاپان، پاکستان اور نیپال امیدوار تھے۔ ایشیائی ممالک کی 3 نشستوں کے انتخابات میں 6 ممالک کے ووٹ مسترد ہوئے۔ پاکستان 2024 سے 2026 کی مدت کے لیے پھر منتخب ہوا ہے۔ پاکستان 11ویں بار اقوام متحدہ کے اہم اور مؤثر ادارے ایکوسک فورم کا رکن منتخب ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقبل میں ایک مرتبہ پھر اس فورم کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے اہم ادارے اقتصادی کونسل کا دوبارہ رکن منتخب ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کونسل فورم کی رکنیت کے لیے ووٹنگ میں پاکستان نے 185 میں سے 129 ووٹ حاصل کیے۔ سب سے زیادہ 145 ووٹ نیپال نے حاصل کیے، جبکہ جاپان نے 127 ووٹ حاصل کیے۔ ایشیا اور پیسفک خطے کے ممالک کے لیے 3 مخصوص نشستوں پر 5 ممالک میں مقابلہ تھا۔ ایشیائی ممالک کے لیے مخصوص 2 نشستوں پر عراق، تاجکستان، جاپان، پاکستان اور نیپال امیدوار تھے۔ ایشیائی ممالک کی 3 نشستوں کے انتخابات میں 6 ممالک کے ووٹ مسترد ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جہانگیر ترین نے نئی سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان، عمران اسماعیل اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نئی جماعت کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین نے کہا کہ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں، آج ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں
सियासत में आने से लेकर अब तक एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करूं। इस दौरान बहुत सारे लोगों से मिला हूं, सबके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। मैं रवायती सियासतदान नहीं हूं। जहांगीर तरीन ने कहा कि जज्बे के तहत पीटीआई में शामिल हुआ था। इसको मजबूत सियासी कुव्वत बनाने के लिए दिन रात जद्दोजहद की। 2013 के इलेक्शन के बाद हमने पार्टी में जोश और जज्बा पैदा किया। आने वाले दिनों में सबको अंदाजा हो जाएगा हमने किस हद तक पार्टी को मजबूत किया है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने में इसलिए किरदार अदा किया ताकि मुल्क में इस्लाहात लाई जा सकें, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में इससे खराब इक्तिसादी सर्वे पहले कभी नहीं आया। हुकूमत तमाम मौशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था कि ज़राअत सनत सरमायाकारी में शदीद कमी, मनफी ग्रोथ, 12% एक्सपोर्ट, 13% तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी कम है। IMF की तमाम शराइत पूरी कबूल करने के बावजूद भी हुकूमत आलमी इदारे को मनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना को समझ नहीं आ रहा कि ख़जाने के साथ क्या हो रहा है, डॉलर के साथ कौन साजिश कर रहा है। उनके पास कोई प्लान नहीं सिवाय अपने केसेस ख़त्म कराने और लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम डालने में। शेख रशीद का कहना था कि रोटी, चावल, गंदम, तेल, बिजली का बिल महंगा हो चुका है। पहले सिर्फ गरीब रो रहा था, अब मिडिल क्लास और अपर क्लास भी रो रहे हैं। 40% महंगाई बढ़ी है। दुनिया में आटे और ऑयल की कीमत आधी और पाकिस्तान में दुगनी हो गई। नून लीग के पास ना सवारी है ना स्टीयरिंग पर ड्राइवर है, सिर्फ ख्वाहिशें, खराब ख्वाब और खबरें हैं। रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहां आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक के तदारुक के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं, शहर में फलदार और सायादार दरख्त लगाए जाएंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को पहले सील और खिलाफ वर्जी पर मिसमार किया जाए। जिस इलाके में आलूदगी हो वहाँ के माहौलियाती ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीली रिपोर्ट दी। बहरिया टाउन में दरख्तों की कटाई के खिलाफ LDA से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली। रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, जहां पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दायर दरखास्त की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स में कहा, इस वक्त ये मामला आपकी इस्तदा पर डी लिंक किया गया। मैं कहना नहीं चाहता मगर ये मुझे कुछ और ही लगता है। इस वक्त बेंच ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दे दिया था, आपने इस बेंच के सामने क्यों नहीं कहा कि इसको साथ सुने। आपने 7 साल किसी इदारे को दरखास्त की कि तहकीकात की जाए, आपने अपनी जिम्मेदारी कहाँ पूरी की। जस्टिस सरदार तारिक ने जमात इस्लामी के वकील से मुकालमे में कहा कि नैब या किसी और इदारे को तहकीकात का हुक्म दे दें। आपने 7 साल शिकायत नहीं की, सारे काम अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करे। 436 बंदों को नोटिस दिए बगैर इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दें। इन 436 बंदों में कारोबारी लोग भी होंगे, क्या इन्हें भगाना चाहिए था। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं, देखना यह होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई। 436 बंदों के खिलाफ ऐसे ऑर्डर जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस आलमी दहशतगर्द सनाउल्लाह गुफारी और शहाबुल मुहाजिर अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर मारा गया। सनाउल्लाह खान की हलाकत शहर कुंटर में हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक दहशतगर्द न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब था। दहशतगर्द और उसकी फैमिली भारत से हिजरत करके अफगानिस्तान आई थी। उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल से था। रिपोर्ट के मुताबिक सनाउल्लाह गुफारी मुतादिद हमलों में ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी मुलविस रहा।
ڈونلڈ ٹرمپ پر نئی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ہدا ختم ہونے کے بعد خفیہ دستاویز سے متعلق مبینہ لاپرواہی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ وہ منگل کو کامیابی کی وفاقی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ٹویٹر پر پیغام میں سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں فرد جرم سے متعلق آگاہ کیا گیا، تاہم یہ مقدمہ افواہوں پر مبنی ہے، وہ بے قصور ہیں۔ دوسری جانب سابق صدر ٹرمپ کو نیو یارک سٹی میں کرمنل کیس کا بھی سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر نئی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ ہدا ختم ہونے کے بعد خفیہ دستاویز سے متعلق مبینہ لاپرواہی پر فرد جرم عائد کی گئی۔ وہ منگل کو میامی کی وفاقی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ٹویٹر پر پیغام میں سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں فرد جرم سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے، تاہم یہ مقدمہ افواہوں پر مبنی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے پاکستانی حکمرانوں سے تعلقات میں توازن پر زور دیا ہے۔ انٹونی بلنکن نے 60 سے زائد امریکی قانون سازوں کے خط کا جواب دے دیا، جس میں انہوں نے انسانی حقوق اور جمہوریت پر سمجھوتہ کیے بغیر پاکستانی حکمرانوں سے متوازن خوشگوار تعلقات پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ شہری حقوق کا احترام کرنے والا خوشحال جمہوری پاکستان امریکی مفادات کے لیے اہم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ حکومت پاکستان اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے قریبی روابط برقرار رکھتا ہے۔ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ جمہوری اصولوں اور قانون کی حکمرانی سب کے لیے یکساں رکھنے کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ جلد ختم نہ ہونے والے کسی تنازع میں فریق نہیں بننا چاہتا۔ 60 سے زائد امریکی قانون سازوں نے انٹونی بلنکن کو 16 مئی کو خط بھیجا تھا، جس میں پاکستان میں جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ نو مئی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناخت ہو گئی۔ شرپسند ارزم جنید لاہور کا رہائشی ہے۔ 9 مئی کو ارزم جنید نے اعلیٰ عسکری قیادت کے افسران کے نام لے کر ہرزہ سرائی کی اور افواج پاکستان کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرپسند ارزم نے لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا۔ شرپسند ارزم جنید نے اعتراف کیا ہے کہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، حسان نیازی اور اعجاز چودھری نے ہمیں مزید اکسایا۔ قیادت ہمیں حملہ کرنے کے لیے کور کمانڈرز ہاؤس کی طرف لے کر گئی۔ ان حملوں میں پاک فوج نے ہمیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ خبریں اور بھی ہیں، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ میاں والی سے افسوسناک خبر شامل کریں کہ فائرنگ کے 2 واقعات میں 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق علاقے کچے علی والی میں 2 گروپوں کے درمیان معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مقتولین کی شناخت تاج اللہ خان اور ثقلین خان کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسرا واقعہ جرنیلی روڈ پندیا میں پیش آیا، جہاں فائرنگ سے سانول نامی نوجوان دم توڑ گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ رخ کریں گے سکھر کا، جہاں بلدیاتی ملازمین نے تنخواہوں اور پینشن میں کٹوتی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے تنخواہوں اور پینشن کی آن لائن ادائیگی کے لیے نعرے بازی کی۔ یونین کے رہنما عبد المجید کی قیادت میں ضلع کونسل کے ملازمین نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر ماہ تمام ملازمین کی تنخواہ اور پینشن سے 5 سے 15 ہزار روپے کاٹے جا رہے ہیں، جو سراسر زیادتی ہے۔ مہنگائی سے پریشان ملازمین اور پینشنرز کٹوتیوں کے باعث شدید مالی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ تمام ملازمین اپنی تنخواہیں آن لائن کروانے کے لیے کراچی تک مظاہرے اور دھرنے دے رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سید ناصر شاہ سمیت ادارے کے حکام نے تنخواہیں آن لائن کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اب تک تنخواہیں آن لائن نہیں ہوئی۔ کٹوتی کے نام پر بڑے پیمانے پر کرپشن کی جا رہی ہے، جسے بند ہونا چاہیے۔
रुख करेंगे एबटाबाद का, जहां गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वुमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर्स की हड़ताल के मुताबिक भी कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। तफसीलात वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी सुलेमानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जी गुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा MTI एक्ट के हवाले से उन्होंने बातचीत की। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह जो हुआ, तकरीबन 7000 लीटर से ज़्यादा ये ऑक्सीजन मुहैया करेगा और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे एबटाबाद की ज़रूरियात को पूरा करेगा। कोविड के बाद ऑक्सीजन की जो मांग है उसमें भी इजाफा हुआ और लोगों को ये भी समझना लग गए कि ऑक्सीजन एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। यूनिसेफ की जानिब से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये दिया और इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे। बाकी वहाँ पे जो डॉक्टर्स मौजूद थे, आप सब ने सुना कि MTI एक्ट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे। ठीक है, सूबाई हुकूमत इस पर काम कर रही है और आज भी कैबिनेट मीटिंग है, मेरे ख्याल में उसमें कुछ न कुछ फ़ैसला हुआ होगा और ये इसमें कोई शक नहीं कि इसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है सर, ये डॉक्टरों का बहुत बड़ा अरसा हो गया, तकरीबन तीसरा हफ्ता हो चुका है जो हड़ताल लगी हुई है, लोग रुल भी रहे हैं। तो क्या लगता है हड़ताल ख़त्म हो जाएगी उनकी? इंशाअल्लाह ताला मेरे आने से और बात करने से अगर आप अभी जाए तो हड़ताल ख़त्म होकर रहेगी। रुख करेंगे ठरी मीरवा का, जहाँ तहसील हस्पताल में एक हफ्ते से बिजली मुनक़ता है। हस्पताल में मौजूद कीमती अद्वियात खराब होने लगी हैं। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया मामले को हल करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों की जानिब से हस्पताल के मसाइल और अद्वियात की कमी का महकमा सेहत सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। आइए मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास खेली से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठरी मीरवा तालका हॉस्पिटल में। यहाँ पर एक हफ्ते से यहाँ पर हॉस्पिटल की जो लाइट है वो बिल्कुल बंद है। यहाँ पर जो मरीज़ हैं वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर हाई कोर्ट के एडवोकेट सफदर अली मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर आपका। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि ये हमारा तालका हॉस्पिटल ठरी मीरवा 2022 के फ्लड और बरसात के बाद आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त मेन रोड से हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए जो रास्ता है, यहाँ पर रेत जो है वो रोड पर पड़ी हुई है। प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर पेमेंट जो है वो भी नहीं है। और आज हम यहाँ पर हॉस्पिटल पे विज़िट करने के लिए जब आए, बहुत दुख हुआ कि यहाँ एक हफ्ते से जो है वो लाइट नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट सखर बेंच की स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस हैं कि 2022 के फ्लड और बरसात जिन जिन इलाकों में। अच्छा, आप ये देख रहे हैं अभी भी आप यहाँ आए हैं तो लाइट नहीं है। हमारे मुलाजिम किस तरह ड्यूटी कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। और सबसे पहले तो ये बात है, ये तालका हॉस्पिटल है, यहाँ इतनी इमरजेंसी है, दिन रात इतनी इमरजेंसी आती हैं, कोई भी लाइट का यहाँ सहूलत नहीं है। रात को डिलीवरी आ जाती है, एमरजेंसी है, लाइट नहीं है, हॉस्पिटल में लाइट नहीं, ये तो कहाँ का इंसाफ है। हम जो है CM सिंध और DC खैरपुर से ये अपील करते हैं और जज साहबान को बराए मेहरबानी जो है हॉस्पिटल को तो कम से कम उस लाइन से आप लाइट दे दें जो 24 घंटे तक चले। यहाँ कोई लाइट का सिस्टम है? जी, जैसे कि आपने वकला की भी बातें सुनी, यहाँ के डॉक्टरों की भी बातें सुनी। उन्होंने कहा ये जो हॉस्पिटल है ये तालका हॉस्पिटल है, लेकिन 24 घंटे से जो है लाइट बंद है। 24 घंटे से सिर्फ 6 घंटे लाइट आती है। उन्होंने गवर्नमेंट सिंध से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो ठरी मीरवा की हॉस्पिटल। रुख करेंगे ओकाड़ा का, जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करते हुए मुतादिद बदनाम ज़माना मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में उकाड़ा पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतअद्दिद बदनामे ज़माना मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए थाना सदर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जा से मोटरसाइकिलें, नकदी और लूटा हुआ माल मसरूका बरामद कर लिया। मुल्ज़मान में शरीफ और वसीम शामिल हैं। मुल्ज़मान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। दूसरी जानिब थाना ए डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़मान की शनाख्त उसामा और साले ज़मान के नामों से हुई। पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जा से 3 किलो से ज़ायद मंशियात भी बरामद कर ली। इस हवाला से DPO का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। मंशियात फरोश किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे लोगों का ठिकाना जेल है। मैंने अपनी फोर्स को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें ताकि ज़िला भर के माहौल। रुख करेंगे लकी मरवत का, जहां शहबाज खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद कांस्टेबल जिक्रिया की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DPO लकी मरवत मोहम्मद इशफाक खान, SP इन्वेस्टिगेशन मुराद खान, पाक फौज के अफसरान, STPOs समेत अहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO मोहम्मद इशफाक खान और पाक अफसरान ने शहीद के जुस्ते खाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। DPO मोहम्मद इशफाक खान ने शहीद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए शहीद की पेशा वराना खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश किया और यकीन दिलाया कि वाक़ये में मुलविस अनासिर को जल्द बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। चौकी शहबाज खेल में तैनात पुलिस एहलकार जिक्रिया इंचार्ज के हमरा नाकाबंदी पर मौजूद था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार शरपसंदों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। सिविल अस्पताल झुड्डो का इंतजाम NGO के हवाले करने के बावजूद अस्पताल के हालात ना सुधर सके। डॉक्टर्स और अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही और नाअहली मरीजों की जानों से खेलने लगी। मजीद जानते हैं झुड्डो से हमारे नुमाइंदे निसार रजा अराई की इसके हवाले से। जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद जो पेशेंट है बेचारे, वो बेचारी आखिरी सांसों में बहुत बुरे हाल है। यहाँ डॉक्टरों की तरफ उस मरीज को बाहर फेंक दिया गया है और कोई इसका धनी सही नहीं है। डॉक्टर के सूरत ना गोरी ने मरीज में कोई सूरत ना है तो वो मरीज के केड़े हाल खड़ी वञा पोइ अस्पताल बंद करो, मेहरबानी करो, जाए इलाज करो गरीबन जो। खुदा जो वास्ते मुझे मरीज मरे तो केड़ी सिफारिश करो था, केड़ी हमदर्दी करो था गरीब जी। पोइ गरीबन आवाम बंद करो न, जंहिंमें सुई ना है, दवा ना है, गोरी ना है। कसम खुदा जो सुबह जो आयल आहियां हिते, मुंहिंजो नियाणी बुख में मरे, बेसमझ नियाणी। अॼु जो ही जेको हादसो आहे हिन जे बारे में तव्हां छा था चओ? ॻाल्हि इहा आहे त मरीज़ जीअं आयो आहे डॉक्टर साहब खे दवा ॾिनी आहे। अच्छा, दवा ॾियण खां पोइ मरीज़ अचानक हाणे गर्मी में डिहाइड्रेशन थी वई आहे। ठीक है। जीअं असांजो स्टाफ गार्ड ऐं सॼी टीम व्हील चेयर पे सर मुख्य जी आप देखते हैं अरबों रुपए की मालिक की यहाँ बिल्डिंग तो मौजूद है, यहाँ डॉक्टर तो मौजूद है, पर उनकी लापरवाही आपने देखी जो मैंने आपको दिखाई। और आप इस वीडियो में वाज़ह देख सकते हैं किस तरह डॉक्टर की इंतजामिया की नाअहली की वजह से किस तरह। तिरिंडा मोहम्मद पनाह में महंगाई का चैन बेकाबू हो गया। दीगर अशिया के साथ ऑटो पार्ट्स की कीमतें आसमान को छूने लगी। ऑटो पार्ट्स मार्केट में कारोबार ठप होकर रह गया। दुकानदार शदीद परेशान हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम अली ऑटो पार्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का महंगाई के हवाले से? ने दीगर शोबों को मुतासर किया है तो वहीं पर ऑटो पार्ट्स की मार्केटों में जो है सनसान हो गई है। मार्केटें, कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए हैं। मैं इस वक्त ऑटो पार्ट्स तिरिंडा मोहम्मद पनाह में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी खरीदार जो यहाँ पर टायर खरीदने आए हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। ये टायर हम लेते थे 1200 साढ़े 1200 रुपये का मिलता था साल पहले, 6 महीने पहले ना। अब महंगाई की हालत सूरत हाल ये है कि ये टायर हमें मिल रहा है 2200-2500 रुपये का। 500-700 रुपये हमारी दिहाड़ी है। गरीब बंदा कहाँ जाए? अगर मोटरसाइकिल ख़राब हो जाए तो हमारे लिए बहुत मसला है। मोटरसाइकिल गाड़ी से लेना होता है तो वो 1500 से कम नहीं है। ट्यूब लेनी होती है, टायर लेने से बड़ी महंगाई हो गई है। हुकूमत से हमारी अपील है कि महंगाई कम की जाए। जी, गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल जो है महंगाई डबल हो गई है। ख़रीदारी करना मुश्किल है। मेरे साथ इस ऑटो पार्ट्स के जो मालिक हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे जाने के क्या सूरत हाल है कारोबार की। महंगाई का ये आलम है कि दुकान पे जब बैठे होते हैं, कस्टमर दुकान पे आता तो है, लेकिन जब पार्ट्स का रेट सुनता है
तो वो पीछे चला जाता है, क्योंकि जो चीज़ हम अगर हमने 1000 की बेचनी होती है तो आगे जब हम उसको ख़रीदने जाते हैं तो वो 1200 की मिलती है। महंगाई का ये आलम है कि बिल्कुल हम सारा दिन वैसे ही बैठे रहते हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, हर चीज़ महंगी है। मतलब जी बिल्कुल, महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई ने जहां दीगर शोबों को मुतासर किया है, वहीं पर ऑटो पार्ट्स के जो कारोबार है वो भी ठप होकर रह गया है। दुकान मालिक का कहना है कि दुकान, सारा दिन हम दुकान पर बैठते हैं, खरीदार आते हैं, मगर मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगो रहमान से तुर्किया से ताल्लुक़ रखने वाले यूरो एशियन यूनिवर्सिटी यूनियन के डॉक्टर मुस्तफ़ा आयडन की मुलाकात हुई। मुलाकात में तुर्क वफ़द समेत प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर्स और माहिरीन तालीम शरीक थे। गवर्नर पंजाब ने तुर्क वफ़द को पंजाब में हायर एजुकेशन सेक्टर के बारे आगाह किया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर पंजाब में सरकारी और निजी शोबे में यूनिवर्सिटीज़ की बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम बारे आगाही देते हुए कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुर्किया के हमारे साथ देरीना ताल्लुकात हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सरकारी और निजी शोबे की यूनिवर्सिटियाँ एक दूसरे को तजुर्बात से बेहतर फ़ायदा उठा सकती हैं। मेरी कोशिश रही कि तमाम जामियात एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। जामियात में 7 अहम तरीन शोबों पर कंसोर्शियम बनाए हैं, जिस पर तमाम जामियात मिलकर काम कर रही हैं। इस मौका पर डॉक्टर मुस्तफ़ा आयडन का गवर्नर पंजाब की तरफ से गवर्नर हाउस में मदऊ करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में बड़ा यूटेंशन है, जबकि निजी शोबे का हायर एजुकेशन के फ़रोग में बड़ा किरदार है। एफसिप के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की तुर्किया में तालीमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत ने इसकी अहमियत को उजागर किया। यूरो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ और दुनिया की दीगर यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान तालीमी इश्तराक से हायर एजुकेशन में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुस्तफ़ा आयडन का कहना था कि लाहौर तारीखी अहमियत का हामिल है, यहाँ के तारीखी मकामात देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। पाकिस्तान तुर्किया में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए सबसे पहले पहुँचा। इस मौका पर प्रोफेसर इकबाल चौधरी, डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक, मियाँ इमरान मसूद, डॉक्टर खलीक, हैदर अमीन, डॉक्टर अब्दुल बासित, डॉक्टर आसिफ रज़ा, रेहान यूनस, फैसल मंसूर, डॉक्टर इमरान उल्लाह, मुर्तज़ा नूर, डॉक्टर नाइमा खुर्शीद, डॉक्टर आयशा जाहिद, हमजा रहमान और असदुल्ला शेख भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में चंद रोज़ कबल फैक्ट्री मालिकान की जानिब से बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनने वाले अफराद ने इंसाफ न मिलने पर थाना मनावा पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल मर्द व ख़वातीन का कहना था कि मनावा के इलाके शरीफपुरा में फैक्ट्री मालिकान जालिम बन गए हैं। मुलाजमों से गरीब मजदूर फैमिली को घर में घुसकर असलहे के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान बहन के सामने भाई को बुरहना करके तशद्दुद करते रहे। मासूर शख्स को भी तशद्दुद की बिना पर मारा पीटा गया। मुतासरीन की जानिब से 15 पर कॉल करने के बावजूद थाना मनावा पुलिस ने साज बाज करके मुतासरीन के 3 अफराद पर FIR दर्ज कर दी। मुतासरा खातून महविश ने बताया कि मुल्जिमान 62 अफराद हैं। हमारा मेडिकल आने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान फाहद, आसिम, हमाद, फयाज और खुरम ने 8 नामालूम अफराद के साथ मिलकर हम पर तशद्दुद किया। थाना मनावा का ASI अशरफ हम पर सुलह के लिए दबाव डाल रहा है। मुतासरीन का कहना है कि CCPO लाहौर के पास 2 बार पेश हुए। उन्होंने मुतल्लिका पुलिस को मेरिट पर तफ्तीश के अहकामात भी जारी किए, लेकिन इन तमाम तरजीज़ों के बावजूद ताहाल इंसाफ नहीं मिल रहा। मुजाहिरीन ने थाना मनावा पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। और अब कुछ बात करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। तो अदाकारा मायरा खान ने कहा है कि इन्हें पाकिस्तानी फिल्मों से ज़्यादा ड्रामे पसंद हैं। पाकिस्तानी ड्रामों को उनकी हकीकत से करीब तन और मुख्तसर कहानियों की वजह से दुनिया भर में पसंद और शौक से देखा जाता है। उन्होंने अपने पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताया कि मुझे कई पाकिस्तानी ड्रामे पसंद हैं
जैसे धूप किनारे, अनकहीं और दास्तान। लेकिन उमैरा अहमद का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल दाम बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे हर किसी को देखना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये ड्रामे कभी पुराने नहीं हो सकते बल्कि इन्हें क्लासिक कहना चाहिए। अदाकारा का मज़ीद कहना था कि अगर हम इंडस्ट्री में कुछ अलग दिखाना चाहते हैं तो हमें नौजवान मुसन्निफ, हिदायतकार और प्रोड्यूसर्स को मौका देना होगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़।